वाह। मेरे प्राणों के आधार बन के, मन चेतन के तार बन के, खींचते हो मन मेरा, मेरी सांसों के डोर बन के, मेरे प्राणों के आधार बन के, मन चेतन के तार बन के, खींचते हो मन मेरा, मेरी सांसों के डोर बन के, मेरे प्राणों के आधार बन के। मैं तो जगत की धूल थी, भूली हुई थी आपको, मैं तो जगत की धूल थी, भूली हुई थी आपको, तम में भटकती थी जहाँ, तम में भटकती थी जहाँ, ठुकरा चली थी आस को, ऐसी अंधेरी रात में, ऐसी अंधेरी रात में, आशा का दीप बन के, खींचते हो मन मेरा, मेरी सांसों की डोर बन के, मेरे प्राणों के आधार बन के, मन चेतन के तार बन के, खींचते हो मन मेरा, मेरी सांसों के डोर बन के, मेरे प्राणों के आधार बन के, मेरे हृदय के दीप गुरुदेव माई नाम दो, मेरे हृदय के दीप गुरुदेव माई नाम दो, मेरी रगों में बस गए, मेरी रगों में बस गए, गुरुदेव श्री अरविंद अघोर, मुझको जगाने आ गए, मुझको जगाने आ गए, गुरु नूतन भोर बन के, खींचते हो मन मेरा, मेरी सांसों के डोर बन के, मेरे प्राणों के आधार बन के, मन चेतन के तार बन के, खींचते हो मन मेरा, मेरी सांसों के डोर
बहुत बहुत आंतरिक धन्यवाद अपा माँ का पाद पद्म प्रार्थना किपरि आपण माँकर कृपा सुरक्षार बल भितर सब रुहतु और अधिक माँ प्रभुंकर सेवारे आपणकर जीवनटी माँ का प्रभुंकर सेवारे नियोजित रहू ये प्रार्थना माँ का पाद पद्म निवेदित। आज आम ये क्लास रे प्रैक्टिकल गाइड टू इंटीग्रल योगा बही पाठ कर ऑब्स्टैकल्स इन साधना रे आम 4th चैप्टर टे अच्छे पेज नंबर 138 रे अच्छे। सम्मान्य भवेश को मोर आंतरिक प्रणाम पाठचक्र स्वागत भाई को आलोचना रखिया अनुरोध कर। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग रे उपस्थित रही समस्त मातृ संतान मान को हृदय स्वागत एवं अनेक अनेक शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को परिचालना करुछंती संचिता अपा एवं कार्यक्रम रे जो सुंदर कंठदान करिछंती मां को पई परस्मिता अपा समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछि। आमे गत 12 तारिख रे ऑब्स्टैकल्स इन साधना क्रम रे खाद्य विषय रे प्रभुंकर लेखा गुड़ी को पढ़ी आज मांकर लेखा गुड़ी को पढ़ा। निश्वास परी खाद्य मध्य मनुष्य पई अति जरूरी आवश्यकता किंतु से जे जोग जीवन रे पाथेय जोग सहित खाद्य संयुक्त से कथा गुड़िक पुणी मां शब्द रे प्रभुंकर शब्द रे पढ़िवा हम पई सौभाग्यर विषय निश्चय। मां कहउचंती इट इज एन इनर एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट and from greed of food and the desire of the palate that is needed. तेणु एटा गोटे अंतर मनोभावर कथा जे खाद्य प्रति थिबा आसक्ति और लोभरु मुक्ति होगा। यदि संसारटा प्रकृत रे मुक्त हो जाता आम पृथ्वीर बहुत समस्यार समाधान हो जाई परंता। धरतु जो माने निशासक्त से पाखे कौन रही से आसक्ति रही से लोभ रही जोटा से छाड़ी पारना से खाद्य पानी यही भाव में नहीं जाऊँ इनटेक खाद्यटा को आम ग्रहण करूँ ग्रहण कर कौन आपण सहित कथा हे घर उजाड़ीदेल जीवन उजाड़ीदेल समाज को नष्ट करदेल परिवार को नष्ट करदेल सब किसी नष्ट होगा तुम जीवन शांति पड़ेगा अन्य मान जीवन शांति पड़ेगा सम्मान पड़ेगा आपण बाकी मान कथा कहतु थरे जड़े खूब बड़ राजनेता जड़े एते मद्यपान करदेले जे होश उड़गला से निजे गोटे नाल गली पड़े लोक मैंने विलंबित राति उठे गोटे रिक्सा रे नवा चेष्टा कले कारण से गाड़ी फाड़ी किसी न जदि समाज बड़ पंडा मानकर सी अवस्था हुए बोधे मत जड़े भाई कहते सत्य भी
ଆଜିର ସମୟ ଏପରି ହେଲାଣି କିଛି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରକୁ ମଦ୍ୟପାନ ନ କଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କାମଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିନେତା ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ନ କଲେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖେଳାଳି ମାନେ ନିଶା ନ ଖାଇଲେ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ସ୍ଥିତି ହବ ତାହେଲେ ଏତେ ଆମ ଚେତନା କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇଟା ଅନ୍ତର ମନୋଭାବର କଥା। ଜଣେ ଖାଦ୍ୟର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋଭ ଗୁଡିକରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ରହିଛି, ବାସନା ରହିଛି। ସେ ବାସନାଟି ରହିଛି ପ୍ୟାଲେଟ ପ୍ରତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସଜା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି। ସ୍ୱପ୍ନ ବି ମଣିଷ ଦେଖିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ବସିକି ଆଜି ଘରେ ବଢିଆ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ବଢିଆ ସଜା ହେଇଥିବ ଥାଳି ଗୁଡିକ, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ। ନଟ୍ undue diminution of the quantity taken। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାମଚ ଭାତ ଖାଇକି ରହିଯିବୁ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ସେମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମଣିଷ। ସେମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟୁଟି କନସିୟସ୍, ବିୟଣ୍ଡ ଲିମିଟ। ସେମାନେ ଆଦୌ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ମଣିଷ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବୁ। ଏମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦେବାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବା ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆଦୌ ଖାଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ବହୁତ ଖାଏ, ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଗ ହବନି, ସେ ଦିଟା ତ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ ଯିବ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଡିମିନିସନ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ଅବନତି ଭିତରକୁ ବା କମି ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। of the quantity taken or any self starvation ମାନେ ନିଜେ ଭୋକରେ ରହିଯିବାର ଯୋଉ ନିଜେ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେବା, ସେଟା କେତେବେଳେ କରୁ ଆମେ? ଉପବାସ କରିବାର ପରମ୍ପରା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାରଭେସନ କେବଳ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଲୋକେ ରାଗିଲେ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, ମନ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଲୋକେ ଖାଆନ୍ତିନି, ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଲୋକେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାରଭେସନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜକୁ ଭୋକା ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟ କମେଇଦେବା, ନିଜକୁ ଭୋକା ରଖିବା ସେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଅଧିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଦରକାର ନାହିଁ। One must take sufficient food for the maintenance of the body and its strength and health, but without attachment or desire। ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁହାଯାଉଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୁଡ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମାନସିକ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତି, କମ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଟି କଣ ଖାଇବ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଟି କଣ ଖାଇବ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କଥା ଡାଏଟ ଚାର୍ଟ, ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ ଗୁଡିକ ମିଳିପାରିବ, ନେଟରୁ ବି ମିଳିଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଜାଣିପାରିବେ, ଡାଏଟିସିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ବି ପଢୁଛୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି କାହା ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଖାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଗତ ଥର ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଥର ବି ମନେ ପଡୁଛି, ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ବା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସପୁରୀ କଟା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ କହିବେ ମତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ତା ବାସ୍ନାଟା ମତେ ଇରିଟେଟ୍ କରେ। ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ କହିବେ,
ଆଉ ଜଣକ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ତା ବାସନାଟା, ମୁଁ ତା ରସ ପିଇଲେ ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମିତି ଡିସଲାଇକ୍ ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯାଇ କଣ ଚୀନ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଦବା ନା ବିଛା ଖାଇଦବା, କି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେଟା ଖାଇବା। ଯିଏ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେ ଖାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି, ନରୱେର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟର, କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି, କେରଳର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି। ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲି ଖାଦ୍ୟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଗୁଜରାଟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ଆସାମ ଯିବେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଦରକାର ନା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ ଦି ବଡି, ବଡିର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବଡିଟା କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ତ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଡିଜାୟାର ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଜସ୍ବାତ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଲେଖା ରହିଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ହିଁ ଶେଷ ଲେଖା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଯିବା, ସେଟା ହଉଛି ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସେସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି। That is what happens along with the meal that you take. You observe also in a large or small measure the consciousness of the animal whose flesh you swallow. ଆଲୋଚନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଂସାହାର ଉପରେ। ମା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀର ଫ୍ଲେଶକୁ ତମେ ଗିଳି ପକଉଛ, ବେଶୀ ହଉ ବା କମ ପରିମାଣରେ ହେଉ, in a small or a large or small measure, ଆମେ ତାର କନସିୟସନେସ କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଘୋଡା ମାଂସ ଖାଉଛି, ସେ ଘୋଡା ଭଳି ହେଇଯିବ ମୁଁ କହୁନି, ଘୋଡା ଭଳିଆ ଦୌଡିବ ତା ବି ନୁହେଁ, ହାତୀ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଆପଣ ହାତୀ ହେଇଯିବ ତା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି କଣ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଶରୀରଟା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। That is what happens along with the meal that you take. ଆମେ ଯୋଉ ମିଲ୍ ଟି ଖାଉଛୁ, ମିଲ୍ ତ ବୁଝି ହଉଛି, ସେ ମିଲ୍ ର କଣ ଘଟୁଛି ନା ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ। କାହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ଖାଦ୍ୟ ସହିତ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ, ଭୋଜନ ସହିତ କଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ନା ସେଇ ଚେତନାଟିକୁ। ଯୋଉ ଚେତନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଅଳ୍ପ ହଉ ବା ବେଶୀ ହଉ, ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ, ଅବଶୋଷିତ କରୁଛୁ ଯୋଉ ମାଂସଟାକୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। Of course it is nothing serious, but it is not always present. এটা ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସୁଖକର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣିଷର ହିଂସାର ସ୍ତର, ଅଶାନ୍ତିର ସ୍ତର,
ଅସୁସ୍ଥତାର ସ୍ତର ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅଶାନ୍ତ ହଉଛି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ବହୁତ ସାନିଟି ତା ଖାଦ୍ୟରେ ନଥାଇପାରେ, ଚାନ୍ସ ଅଛି। Yet obviously it doesn't help you to be more on the side of man than on that of animal kind. Primitive men we know were much nearer the animal level and used to take raw meat. ମା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅବଭିୟସଲି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଏଇଟା ଏନିମାଲ କାଇଣ୍ଡ କୁ ବେଶୀ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଥାକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଲାଗୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଚେତନା ରହିଛି ସେଟା ବହୁତ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ କଥାକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଏଟା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିମିଟିଭ ମେନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମଚ୍ ନିୟର ଟୁ ଦ ଆନିମାଲ ଲେଭେଲ। ସେମାନେ ପଶୁ ଭଳି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଡିସେସ୍, ଯୋଉ ଥାଳି ବା ତାଟିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ମିଲ୍ସ ଗୁଡିକ, ସେମାନେ ତାର ବ୍ୟବହାର ବି ଜାଣିନଥିଲେ। କିଏ ପତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲା, କିଏ ପଥରରେ ଖାଉଥିଲା, ନାନା ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ବି ରହୁଥିଲେ। and used to take raw meat, ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। that gave them evidently more strength, energy than cooked meat. ଯେତେବେଳେ ମାଂସଟି ରନ୍ଧା ହେଇକି ଖିଆ ହେଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ର ମିଟ୍ ରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଖବର କାଗଜରେ ପଢୁ, ସତ କି ମିଛ କିଏ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ର ଖେଳାଳି ମାନେ ଖୁବ ଧୁରନ୍ଧର ଖେଳୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଆପଣ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡ, ଆଗରୁ ଗର୍ଡନ ଗ୍ରୀଜ, ବଡ ବଡ ସବୁ, ସେମାନେ 5-7 ବର୍ଷ ବଡ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଗୁଡିକ, ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ। ଭୀଷଣ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିରାଟ ଶରୀର ତାଙ୍କର। ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରେ, ସେମାନେ ସବୁ କଞ୍ଚା ମଇଁଷି ରକ୍ତ ପିଉଛନ୍ତି। କିଏ 4 ଲିଟର ପିଉଛି ଦିନକୁ, କିଏ 3 ଲିଟର ପିଉଛି। ସତ ମିଛ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଖବର କାଗଜ ପଢିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା କଥା। ଲୋକମାନେ କଞ୍ଚା ମଇଁଷି ରକ୍ତ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ବଳଟା କେତେ ହବ? ବଳଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ ନା, କାରଣ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଦିମତାର, ବଳର, ବିଗରର, ଶକ୍ତିର ବଡ ଫରକ ରହିଛି। and it was for this reason, perhaps ପ୍ରାୟ ଏଇ କାରଣରୁ there is in their intestines an organ called appendix in a much bigger size than it is now, for it had to digest raw meat. ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଯୋଉ appendix ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣୁଥିବେ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ସରୁଛି ଆଉ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଇଠି ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ର ଫୁଡ୍ସ ଗୁଡାକ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ସେଠି କେବେ କେବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର କଥାଟା, ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଏଇ କାରଣରୁ ମଣିଷର ଯୋଉ ଅନ୍ତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ବୃହଦାନ୍ତ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଅନ୍ତର ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉଟା ଅର୍ଗାନ ଥିଲା, ଯାହାଟାକୁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବିଗର ସାଇଜରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉନାହିଁ।
as men however started cooking their food, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, found it more tasty that way. ଖାଦ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ଅପେକ୍ଷା ରନ୍ଧାଟା ତ ସ୍ୱାଦୁ ହବ. The organ too gradually diminished in size and fell into atrophy. এই অর্গানটি ধীরে ধীরে ছোট হওয়াକୁ ଆରମ୍ভ କଲା ଏବଂ ସେ ছোଟ হওয়া ପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ହେଉ ହେଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରୋଫି ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଅପକ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା. Now it doesn't serve any purpose. यार किसी काम नहीं. It is an encumbrance. अनेक लोकंकर कौन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए और ताको डॉक्टर माने तुरंत ऑपरेशन कर दियंती. से गोटे दरकारी ऑर्गन नुहे मनुष्य पाई वर्तमान. जदि सेमिति चिंता करिवे एटा गोटे बोझ, एनकम्ब्रेंस गोटे अपन सोर्स ऑफ इलनेस. अनेक समय असुस्थतार सेटा भी कारण होता है. आपन को जाना थिबो एपेंडिक्स इन्फेक्शन हो गला आ सेटा बस्ट हो गला ताले नो डॉक्टर कैन सेव यू. तेणु पेटरे जदि केबे असह्य जंत्रणा हुए हठात आपण तो नेग्लेक्ट कर देबे हुए तो आपण अपेंडिक्स इन्फेक्शन हेतिबो एवं सेटा बस्ट करियला ताले बड़ सांघातिक होई. एमिति अनेक यंग पिला माने मृत्यु मुखरे पड़ुछन्ते. This means that it is time to change the diet. Take to something less bestial. वर्तमान समय होछि खाद्य को परिवर्तन करिबा. आपण खाद्य संपर्क रे बेसी खाली टिके पंडिचेरी आश्रम रे जो खाद्य मिलुछि ताको गोटे बैलेंस फूड रो मान्यता दिया जाय परियो. सेतरे राइस एंड सीरियल्स रहिछि, सेठी वेजिटेबल्स रहिछि, डायरी प्रोडक्ट रहिछि, फ्रूट्स रहिछि, चोको रहिछि. तेणु आमे जदि देखिबा जो खाद्यटी अधिक वाइल्ड लेस बेस्टियल खाद्य गुड़िक आम खाया चेष्टा करवा. अधिक जो थ्रू आम कौन कहीपर बेस्टियल खाद्य जरा को खाद्य गोटे बेहोसी अवस्था ओडियाटा कौन हो पार आम एमती बुझु गन वाइल्ड. बेले बेले खाद्य गुड़िक आदिम प्रवृत्ति रही जाऊनि कि लोके माछ भी खाऊछंती, अंडा खाई दउछंती, मांस खाई दउछंती, माछ खाई दउछंती, चिकन खाई दउछंती. सेटा सब अति मात्रा रे प्रचुर परिमाण रे वाइल्ड. मो सामने जने लोक सेमती खाइथिले अनेक वर्ष हलानी. गोटे ढाबा रे सेतळे भुवनेश्वर भारी छोट थिला. रसुलगढ़ अंचल जो ढाबा थिला आजिकल रसुलगढ़ रे शहर हो जाए. मु आपण 90s रे कथा कहूछि सब एणु तेणु रास्ता कड़े अंधार गोटे जो ढाबा थिला केतोड़े से लोक गला तार सबू वन एंड ऑल जिते आमिष सब खाइला. मु कहली पाखस्थलटा बाहर पलि जो बेटा हेले
ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଉ ଭଲ ପାଉ. ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ however on the state of the consciousness of each person. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ସେଇଭଳି ତାର ଚେତନାଟି ଗଢି ଉଠିବ. जैसे अन्न तैसे मन, जैसे पानी वैसे बानी. हिंदी रो कथा. जेमिति पानी पिउछन सेमिति बाणी कहबे, जेमिति खाउछन सेमिति मनटी हो. राक्षस भले खाइले राक्षस भली मन, देवता भली जदि देवता तो खाइबार जाना नहीं, खाइया दरकार पड़े. अग्नि होचंते एकमात्र देवता जांकर मुख अछि. आ कोन से देवतांकर मुख से चित्र रे काटी दियाछि, किंतु तांको सन खाद्य खाइबार किछि सूचना नाही. किंतु मଣିଷ भाबे बोधे गणेश लड्डू खांती आ महालक्ष्मी खीरी खांती कि मंडा पिठा खांती, तेणु से भोग राग करे. किंतु आपण गंभीर चिंता कले से माने कोठी खाउथवार चित्र आपण कोठी पाइबेनी. भोग सब बड़ा हुए तांका आगे से केमिति ग्रहण करती तेनो. An ordinary man who leads an ordinary life has ordinary aspirations, thinks of nothing else than earning his livelihood, keeping good health and rearing a family, need not pick and choose except on purely hygienic grounds. गोटे साधारण मनीष जी साधारण जीवनटे बंचुची, जहा पाखरे साधारण आस्पृहा गुड़िक रही, सी निजर जीविका आहरण करने भिन्न अन्य किसी कथा भावे नहीं. निजे केमिति भल सुस्थ रहिबो, निज पिला परिवार माने पालिबो, सेही कंथारे रही. सी जाऊ नहीं एते कथा भाविबा को. गोटे माने खाद्य खाइला बेले मु जिनसटा को पिक एंड चूज भितर नेबी. मु एटा को खाइबे एटा खाइबे नाही, बा मु खाद्य विषय सचेतन हबी कथा ताको दरकार पड़े. एक्सेप्ट ऑन प्योरली हाइजेनिक ग्राउंड्स. केवल गोटे कथा को देखिया देखुची से जे हाँ खाद्यटी हाइजेनिक, सेटा भी अनेक लोग देखते. गोटे बड़ ड्रेन उपरे गोटे पट्टा पड़ी, बड़ ड्रेन, से पट्टा उपरे जने आलू परोटा तैयारी कर दुकान से खोलिला. भाविले तो लोक मैंने खाइबेनी, किंतु बहुत लोग आसी खाइले. ड्रेन उपरे खाद्य तैयारी. आपणकर जो वर्षा दिन एबे परीक्षामूलक भाव में गुपचुप तैयारी करथुवा जने व्यक्तिर घर को जिबे. मु जाइछि बोली कहूछि, हॉरिबल सीन, हॉरिबल. मुझे वर्णना करी आप जो मैंने खाइबा भारी लाल करथु से खाइबे. किंतु मो भोजी मान जो देखी कहूँ लोके पछे माछ मांस छाड़ दे आसती, जो मैंने खाऊं वेज नॉन वेज, भल तरकारी छतु तरकारी खाइबेनी कि पनीर खाइबेनी, किंतु गुपचुपटा पका खाई आसे. हाइजेनिक ग्राउंड्स टाको से टिके ध्यान दिए, ना बाकी कथार तार किसी ध्यान नहीं. He may eat meat, anything else that he considers helpful and useful going good to him. ये मांस खाऊची जोटा से भावुची दरकारी, भावुची यूजफुल आउ ताकू भल भी होची बोले से भावुची. बट इफ यू विश टू मूव फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ टू हायर लाइफ, जितेबाला उच्चतर जीवन यात्रा हम, आप साधारण जीवन उच्चतर जीवन को जी, दि प्रॉब्लम एक्वायर्स एन इंटरेस्ट. से आपणकर पिक एंड चूज टाक जो छाड़ी दौरान धरवे.
ଆପଣଙ୍କର এই ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। And again, for a higher life, if you wish to move up still further, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନରେ ଆଉ ଯଦି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବେ, still further, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ, and prepare yourself for transformation, ନିଜକୁ ଯଦି ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, then the problem becomes very important. ଏ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବ ଖାଦ୍ୟଟି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଶରୀର କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି। ଶରୀର ନିଜେ ନିଜେ କରେ, ଆମ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିଛି ଦିନ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ରେଗୁଲାର, ଯୋଉଟା ତାର ବିଧି ମୁତାବକ, ଦେଖିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସରଳ ହେଇଯିବ। ସେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟଟା। ଆମ ଭଗବତ ଗୀତା ଖାଦ୍ୟକୁ 3 ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି? ସେ କହୁଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସ। ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଚର୍ବ୍ୟ, ଚୋଷ୍ୟ, ଲେହ। ମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚୋଷିକି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚାଟିକି ଖାଆନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚୋବେଇକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଚର୍ବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଖାଦ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଫଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବାତଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ। ବାତଯୁକ୍ତ, ପିତ୍ତଯୁକ୍ତ, ଅମ୍ଳ ତ ସେ ପିତ୍ତରୁ ହବ, ଏବଂ କଫଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଉଟା କଣ, କାକୁଡିଟା କଣ, ନଡିଆଟା କଣ, ସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା କଫଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା ଅମ୍ଳ ମାନେ ବାତଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା ପିତ୍ତଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟଟି ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାତ୍ଵିକ ମଣିଷ ହେବେ। ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜା ମାନେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ, ଖେଳାଳି ମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ରହିଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି। ମେଞ୍ଚେ ଚଣା ଖାଇବେ, ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ, ଆନିମାଲ ପ୍ରୋଟିନ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ କମ ଖାଆନ୍ତି, ଆନିମାଲ ପ୍ରୋଟିନ ବେଶୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତାମସିକ କଣ, ତାକୁ ବାସି ପଖାଳ ଦରକାର, ଶୁଖୁଆ ଦରକାର, ଆଚାର ଦରକାର। ସେଥିରେ ମଜା ବି ଅର୍କୁଛେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। କିଏ ଖଟା ଖାଇଲାଣି, କିଏ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇଲାଣି, କିଏ ଆଚାର ଖାଇଲାଣି। କହିବାର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସାତ୍ଵିକ ଚେତନାର ମଣିଷ ହେବେ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାଜସିକ ଚେତନାର ମଣିଷ ହେବେ, ଏବଂ ତାମସିକ ଚେତନାର ମଣିଷ ହେବେ ଯଦି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ମା ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, for there are certain foods that help the body to become more refined. କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯିଏ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ପରିଷ୍କୃତ କରେ, and others that keep it down. ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କୃତ କଣ କରିବ, ତାର keep it down to the level of animalhood, ତାକୁ ପଶୁ ସ୍ତରକୁ ଶରୀରକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ 30 ବେଶୀ ବର୍ଷ ହବନି, 40 ବର୍ଷ ତଳେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି।
ସେ କହିଲେ ତମେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସ୍ନାନ କରିକି ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ, ଆମେ ତ ଅଗାଧୁଆ ପଳୁ, ଭୋରୁ ବସ୍ ଅଛି 5ଟା ବେଳୁ, କାହିଁ ଗାଧେଇ ଯିବ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ତମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଜଣେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମିଷ ଖାଇଛି, ସେଟା ତାର ଶରୀରଟି ଅସୁର ଶରୀର ହେଇଥାଏ, ତମେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ଚାଲିଯାଏ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ କହିବ ସେ ହସି ପକେଇବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରୁଛି। ଜଳ କେମିତି ଆମ ଅରାକୁ ସଫା କରୁଛି ଆଉ କେମିତି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମ ଅରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ଶରୀରର ଯୋଉ ଆଭାମଣ୍ଡଳକୁ, ସେ କଥାଟି ପରିଷ୍କାର ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। But it is only then that the question acquires an importance. ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ବିଫୋର। ଆପଣ ଯଦି ସାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇବା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖିବେ, ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଖାଇଦେବେ, ଟିକେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଚାଟ ଦୋକାନ ଚାଟ ଦିଟା ଖାଇଦବ, ସେଠୁ ଚାଲିଯିବ ଚା ଦୋକାନ, ଚା ଖାଇଦବ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ଫଳ ଦୋକାନ, ସେଠି ଖାଇଦବ, ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ସେଠି ଖାଇଦବ। ଦିନକୁ ବୋଧେ ସେ 25ଟା ଖଣ୍ଡ ମିଲ୍ ଖାଉଛି। ପ୍ରବଳ ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ଇନ୍ସୁଲିନ ରହୁଛି, କଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଲୋଭଟି ଯାଉନାହିଁ। ସେ ମାନେ ତାକୁ ଲୋକ ବି ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଖାଇବ କି, ଚାଟ ଦୋକାନ ଆସିଲା ଖାଇବ କି, ବରା ଦୋକାନ ଆଇଲା ଖାଇବ କି, ସେ ଖାଇଦଉଛି। ଚଳିବ, ସେ ତାର ବେମାର ପଡିବ, ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା, ତାପରେ ସୁଆ ହେଇଯିବ। ସେ ବି କହୁଛି ଛାଡ, ତମେ ବି କୋଉ ରହିବ କି, ତମେ ଖାଉନ, ସଂଯମ ଆଚରଣ କରୁଛ, ତମେ କୋଉ ରହିବ, ତମେ ବି ଯିବ, ମୁଁ ବି ଯିବି, ଟିକେ ଆଗରୁ ପଳେଇ ପାରେ ବାଇଚାନ୍ସ। ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଏ ଆଗେ ଯିବ କିଏ ପଛେ ଯିବ, କାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଏଟା ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ରୋଗଟେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆୟୁଷ ନିର୍ଭର କରୁନି, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଆସି ଏଠି ନାହିଁ। କଥାଟି ହେଲା ଆମ ପ୍ରଗତିଟିକୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିବା। ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଯଦି ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯଦି ଚେତନାର ପଥରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ। Before you come to that point, you have a lot of other things to do. It is certainly better to purify your mind, purify your vital before you think of purifying your body. ଯୋଗ 3ଟି ମାର୍ଗର କଥା କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଧୌତି ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ଧୌତି ମାନେ ଧୋଇବା। ଯୋଗରେ ଧୌତିରେ କଣ, ଶରୀରକୁ ସଫା ରଖିବା, ପ୍ରାଣକୁ ସଫା ରଖିବା, ମନକୁ ସଫା ରଖିବା, ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବା। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ବେସିକାଲି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହବ। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଧୌତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହୁଏ। ଜଣେ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ମନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, କୋଉଠି ହତ୍ୟା ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ ମାରପିଟ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖୁଛି, ଆକାଶର ମେଘ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଫୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଫରକ ଅଛି ନା। ସେମିତି ଶୁଣିବା, ଜଣେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଝଗଡା ଶୁଣୁଛି, ଗୁଜବ ଶୁଣୁଛି, ଗୁଲି ଗପ ଶୁଣୁଛି, ଗସିପ ଶୁଣିବା ଠାରୁ ବୋଧେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି, ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ପୃଥିବୀର। ମତେ ଲାଗେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, that is listening gossips। ସେଇଭଳି ଆପଣ କଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜିଭା ଖାଉଛି ନା,
इंद्रिय माने आम परिष्करण रे हमको साहाय्य करते जदि से माने सुंदरता को ग्रहण करुछंती ताले आपनक चेतना सुंदर होई पड़िबो आ जदि से माने असुंदरता को ग्रहण करुछंती ताले हम चेतना असुंदर होई जो यू मस्ट बिगिन फ्रॉम विदिन हमें आरंभ करियो भीतर बाहर नहीं खाद्य इंपोज कर दे कि ध्यान करी सेमती नहीं आप प्रथम ध्यान करंतु तापर खाद्य गुड़ा आपे आपे स्थिरीकृत हो आपन आग्रह सब बदल जो मो दिन दिन आश्चर्य हुए मोर मन अच्छी स्पष्टता जो जो वेजिटेबल गुड़िक मु पिला बेले बहुत डिसलाइक करी बहुत से गुड़िक मु मोस्ट लाइकली मत लगे मोस्ट लाइक केमी आम बुझी पार नी खाद्यटा कौन पिला देखिए छोट पिला सहित आप कथा हे खाद्य विषय जो अपूर्व कथा कह किए खाली आलू खाए तार कि परिया खाई बुझे जाए साइंस बुझे माँ कथा बुझे प्रभु कथा बुझे कि लाभ अच्छी तू सी जो अवधतार अच्छी से केवल से ही खाइब तो छाड़ दिंतु जदि से आप देखिए खाया शिखीगला तो भल कि गोटे जिन शिखातु खाद्य प्रति लोभ न रखु आसक्ति न रखु किंतु सबु खाद्य खाइबार आग्रह रखु एवं खाद्य गुड़िक आम भितर चेतनार प्रभाव तैयारी करते से कथाटा से देखु था करियो न करियो अलग कथा तेणु खाद्यर जो प्रकार जो सात्विक तामसिक आम जहाँ जहाँ सब आलोचना कले से गुड़िक मध्य जड़े प्रस्तुत छोट बड़ू जानिया दरकार यू मस्ट बिगिन फ्रॉम विदिन आई हैव सेड 100 टाइम्स आगो जो 100 थर कही यू मस्ट बिगिन फ्रॉम अबव तुम ऊर्ध्वर आरंभ कर यू मस्ट प्यूरिफाई फास्ट द हायर रीजन एंड देन प्यूरिफाई द लिवर प्रथम मन को परिष्कार करेंगे तापर प्राण को तापर शरीर को आई डू नॉट मीन बाय दिस दैट यू शुड गिव योरसेल्फ अप टू all the licenses that degrade the body से कथा केबे कहा जाय नहीं आपन को गोटे अधिकार मिली लाइसेंस मिली शरीर टाक भांगी दवा अवक्षय कर कुछ साधक मैंने कंटा खाऊले आपन सब साधु महात्मा मान कथा पढ़िए जो मैंने कंटारे शोचंती किए निंब पत्र खाई बचुची जड़े मो साधु को देखुली सी बोधे सी अयोध्या अंचल से गोटे गछ मूल बसी पड़ती वर्षा शीत से गोटे गछ मूल था बोधे दिन को से 15 किलोमीटर खंड रास्ता चलती खूब जोर किंतु खाद्य हूँ गोटे कप चा ओनली थ्रू आउट द डे से पाखाखरे से जो गछ मूल बसते पाखाखरे जो घर अच्छी से भर किए गोटे कप चा दे दे That is the food. से बची 15-20 वर्ष है अपूर्व कथा माँ से कथा भल पाई ना माँ कहते बॉडी को डिग्रेड कर बैलेंस फूड माँ साधना भितर अच्छे से व्यवस्था जहाँ कर व्यवस्था आई एम नॉट एडवाइजिंग यू नॉट टू कंट्रोल योर डिजायर आमर बासना गुड़ी को नियंत्रण न कर उपदेश मु दौ ना व्हाट आई मीन इज दिस मुझे कथा मीन करुच्ची बुझुची डू नॉट ट्राई टू बी एन एंजल इन द बॉडी बिफोर यू आर ऑलरेडी समथिंग ऑफ द काइंड इन योर माइंड एंड इन योर वाइटल मो मन रे आउटे कौन है वाइटल आउटे कौन है कि बॉडी रे एंजल हो बाकी लोक को देखे देख मुझे व्रत आचरण कर व्रत आचरण कथा मन पड़े मोर मन पड़े एबे भी दृश्य गुड़िक आपण भी से दृश्य देखिथे व्रत उपवास दिन झगड़ा गुड़िक सुनिश्चित आपर दिन मुंड बिन्नाटी सुनिश्चित आउ कि घटू न घटू ये पका घट झगड़ा कहीं हो सी तो आग राति खाई माँ हो कि आम भौणी हो जी भी भाज हो जी भी उपवास कर किए कही छेप भी ढुकबनी पानी टा न पीले ब्लड सुगर कमिज
ବ୍ରେନ୍ ଇରିଟେସନ କୁ ପଳେଇବ। କିଏ ଭଲ କଥା କହିଲେ ବି ସବୁ ଝଗଡା ହବ, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଥିଲା ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ସେତେବେଳେ ମାଡ ପିଟି ହୁଏ ପର୍ବ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ତାର କୋଉ ଦିନ ରାଗ କଥା ମନେ ପଡିଥିବ, କୋଉ ଦିନ କିଏ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା, କିଏ କଣ କରିଥିଲା, ସବୁ କଥା ସେ ସେଇଦିନ ଭୋକିବ। ଇରିଟେସନ କୁ ମଣିଷ ଯାଏ କାହିଁକି ନା ତା ମାଇଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିନି, ତା ଭାଇଟାଲ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ବଡିରୁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ତତେ 100 ଥର କହିଲେଣି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ବିଗିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏବଭ୍। That will bring about a dislocation. ଯଦି ମୁଁ ଶରୀରଟାକୁ କେବଳ ଏଞ୍ଜେଲିକ୍ କରିଦଉଥିବି ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଗୁଡିକ ସେମିତି ଅପରିଷ୍କୃତ ହେଇକି ରହିଥିବେ, ୱାଇଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିସଲୋକେସନ ତିଆରି କରିବ। ଯୋଉ ଡିସଲୋକେସନ ଟା ଏ ଲେକ୍ ଅଫ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ରତ ଉପବାସକୁ ଯୋଉ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେଟା ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ, ସେ ତ ଧର୍ମ ଫର୍ମ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ସେ ଆହୁରି ମଣିଷକୁ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସୀମିତ କରିଦିଏ ସଚେତନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ବଡ ଡିସଲୋକେସନ ଅର୍ଥାତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ବଡ ଗଡବଡି ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇ ବସିବେ। ସେଇ କଥାଟି ଘଟେ। ଆପଣ ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଆମ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଏବେ ସବୁ କଣ କଣ ଉପବାସ ପଡିବ, ଯଦି ପାଖରେ ପଡୁଥିବ ଦେଖିବେ। ଉପବାସ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବିନ୍ଧୁନି ତାହେଲେ ମତେ ଫୋନ କରିବେ, ଯଦି ବିନ୍ଧୁଛି କିଛି କହିବେ, କାରଣ ସେ ବିନ୍ଧିବ ହିଁ, ସିଓର ଗଡବଡି ହବ, ଇରିଟେସନ ହବ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ, ଚିଡଚିଡା ଲାଗିବ। ସେଟା କୌଣସି ବାଟେ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଆମେ ତ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ ତୋଷ ନଇଲା ମୋର ଚିତ୍ତ, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡା କାଠ। ମା ନିଜେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତତେ 100 ଥର କହିଲି, I have said 100 times you must begin from above। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ 100 ଥର କହିଲିନି, ମୋ କଥା ମାନୁନି, ଆଉ ସିଏ ମତେ ଯେତେ ମାଠିବ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡା କାଠ। ମତେ ତ ବ୍ରତ କରିବାର ଅଛି, ନ କଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମୋ ପାଖ ପଡିଶା କହିଦେବେ ନା ମତେ, ଇଏ କଣ ବ୍ରତ କରୁନି, ଉପବାସ କରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭରାତ୍ରି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।